बंधु माने 3 मार्च 2026 मंगलवार दिन लागिबाकु जाउछि चलित वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण जहाँकि दीर्घतम चंद्रग्रहण हेबा पाई जाउछि। तो बंधु माने एभली एक विरल चंद्रग्रहण दिन आपण माने नाली लंकार एही उपाय निश्चित भाବରେ पालन करंतु। कारण ग्रहण हेउ बा पराग हेउ एही दिन रे नकारात्मक शक्ति अधिक बढ़ी जाय थाए एवं देवादेवींकर शक्ति कम हो जाय थाए। तो एपरि परिस्थिति रे जदि आपण नाली लंकार एही गुप्त उपाय को पालन करि नेउछंती तो आपणक जीवनरु अनेक गुड़िए समस्या दूर होई जिवो। आपणक गृह रे थिबा नकारात्मक शक्ति गुड़िक दूर होई जिवो। जदि आपणक उपरे केही कला जादू करिछि तंत्र शक्तिर प्रयोग करिछि से सबु मध्य दूर होई जिवो। जदि आपणक गृह रे आर्थिक संकट लागि रहुछि परिवारर सदस्य मानक मध्यरे कलह लागि रहुछि तो से सबुरु मध्य आपणको मुक्ति मिलि जिवो। तेबे बंधु माने ग्रहण परदिन ही आमर होली पड़ुछि तो होली पूर्वरु अर्थात चंद्र ग्रहण दिन आपण माने नाली लंकार एही उपाय को निश्चित भाବରେ पालन करंतु। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर एही भिडियो रे मो आपण मानकु एपरि एक उपाय विषय कहिबाकु जाउछि। जदि एही उपायटी को आपण होली पूर्वरु करि नियंती तो निश्चित भाବରେ आपणकर अनेक गुड़िए समस्यार समाधान होई जिवो। जेपरिकी जदि आपणक जीवन रे सब बेले शत्रु भय लागि रहिछि किंबा आपणक उपरे कोनोसी कला जादूर प्रभाव रहिछि किंबा कोनोसी भी नकारात्मक शक्तिर प्रभाव रहिछि तेबे ताहा निश्चित भाବରେ दूर होई जिवो। बंधु माने जदि आपणक उपरे कोनोसी नकारात्मक शक्तिर प्रभाव रही थाए किबा कोनोसी कला जादूर प्रयोग करा जाय थाए तेबे आपण आपणक जीवन रे कदापि भी उन्नति करि पारि नथांती। आपणक उन्नतिर सबु रास्ता गुड़िक बंद होई जाय थाए। तो आपण जदि एही उपायटी को होली पूर्वरु करि नेउछंती तो निश्चित भाବରେ ए सबु समस्या गुड़िक आपणक जीवनरु दूर होई जिवो। तेबे आज मो आपणको लाल लंकार किछि एपरि उपाय विषय कहिबाकु जाउछि। जदि एही उपाय गुड़िक आपण करि नियंती तो आपणक जीवनरु शत्रु भय दूर होई जिवो एवं आपणक उपरु सबु खराब शक्तिर प्रभाव मध्य दूर होई जिवो। तेबे आपणक जीवन रे जदि शत्रु संख्या बढ़ी जाइछंती जेउ आडे गले आपणको शत्रु भय लागि रहुछि किंबा आपणक शत्रु माने जदि आपणक विरुद्ध रे एपरि किछि कार्य करूछंती जहा द्वारा प्रत्येक क्षेत्ररु आपणको कष्ट मिलुछि आपणको समस्यार सामना करिबाकू पडुछि एवं ए सबु समस्यारो आपण मुक्ति पाइबाकू चाहुछंती तेबे आपण 3टी नाली लंका को जलाई एही छोटिया उपायटी करि नियंतु। एही उपायटी को करिबा मात्रे आपणकर शत्रु भय दूर होई जिवो। शत्रु माने आपणकर कोनोसी भी क्षति करि परिबे नाही। जेमिति नाली लंकाटी बहुत राग होई थाए सेमिति एहार रागपण द्वारा एहा आपणकर शत्रु मानकर सबु शक्ति को मध्य नष्ट करि देबो। सबु योजना गुडी को मध्य नष्ट करि देबो। एहा व्यतीत खराब नजररो मध्य एहा आपणको रक्षा करि थाए। समस्त प्रकारर नकारात्मक शक्ति को एहा तुरंत नष्ट करि देई थाए। बंधु माने नजर उतारिबा पाई लाल लंका एवं गोलमरीचर उपाय बहुत ही प्रभावशाली होई थाए। बंधु माने एही लाल लंकाटी एते चमत्कारी होई थाए एते प्रभावशाली होई थाए जे आपण जेमिति ही एहार उपाय को करिथांती एहा तुरंत ही तार फल आपणको देखै थाए। गोटे रु 2 दिन मध्यरे आपण एहार प्रभाव निज जीवन रे देखिबाको पाई परिबे। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा एही उपाय को आपणको किपरि भाबरे एवं केउ समय रे करिवार अछि। तेबे ता पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आपण माने निश्चित भाबरे जानिथिबे आपण माने जेतेबेले सफलता आडको गति करिथांती ऊपर को उठिबाकू चेष्टा करिथांती तो समाज रे आपणकर शत्रु संख्या मध्य बढ़ी जाई थाए एवं से माने सबु दिकरु आपणको हैरान करबा पई चेष्टा करिथांती समस्या रे पकाइबाकू चेष्टा करिथांती आपणको तळकू टाणीबाकू चेष्टा करिथांती
ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କଳା ଚାତୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ ଏସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଭଲ ଲାଭ ହେଉଥିବ ତ ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବଦଳରେ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତେବେ 3ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଜଳାଇବାର ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବାର ଅଛି? ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ନାଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏମିତି ଲଙ୍କା ନେବେ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଡେମ୍ଫ ଲାଗିଥିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ନେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାଗଜ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବି ଲେଖା ହୋଇନଥିବ, କୌଣସି ଗାର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ନ ପଡିଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଦା କାଗଜଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଲମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି। ଏପରି କଲମ ଯାହାର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥିବ, ତାର ସାହିଟି ଯେପରି କଳା ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ କରିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ ଏପରି ରୁମରେ ବସିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ଯେମିତି ସେହି ରୁମକୁ କେହି ନ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ନ ପଚାରନ୍ତି। ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ କେହି ଦେଖି ନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି ତ ଏହି ଉପାୟଟି ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇ ନଥାଏ, ଏହି ଉପାୟଟି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା ହୋଇ ବସିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସିବେ। ଭୂମି ଉପରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି, ଖଟ ଉପରେ କିମ୍ବା ଚେୟାର ଉପରେ ଆପଣ ବସିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଗଜଟି ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଳା ରଙ୍ଗର ପେନ୍ଟି ନେଇଥିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁର ନାମ ଆପଣ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କିଛି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଥାଇପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମିତ୍ର ଭାବୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିବେ। ତ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ କାହାର ନାମ ନ ଲେଖି କାଗଜ ଉପରେ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ଲାଗିଥିବା 3ଟି ନାଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଥିବେ, ସେହି 3ଟି ଲଙ୍କାକୁ ହାତରେ ଧରି ଆପଣ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଥର ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ ବୁଲାଇବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ସେହି ଲଙ୍କାକୁ ହାତରେ ଧରି ମୁଣ୍ଡର ଉପର ଠାରୁ ପାଦ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ 7 ଥର ବୁଲାଇବାର ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ଆପଣ ସେହି 3ଟି ନାଲି ଲଙ୍କାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡଟି ଆପଣ ନେଇଥିବେ, ସେହି କର୍ପୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲଙ୍କା ପାଖରେ କାଗଜ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଏକ ଏପରି ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ପୁରା ଖୋଲା ହୋଇଥିବ। ଆପଣ ନିଜର ବାଲକୋନିକୁ ନେଇପାରିବେ, ଛାତ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି ଜଳାଇବେ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି, ଏ କଥାର ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ସେହି ଲାଲ ଲଙ୍କା ଏବଂ ସେହି କାଗଜ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡକୁ ଏକାଠି ଆପଣ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଜଳିଯିବ, ସେଇଭଳି ଆପଣ ତାକୁ ଜଳାଇବେ। ତେବେ ଏସବୁ ଜଳି ସାରିବା ପରେ ଏହାର ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ରହିଥିବ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ରାତି ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏହାର ପାଉଁଶକୁ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେ।
ଏବଂ ଚାହିଁଲେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ପାଉଁଶକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସିବେ ତ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଫୋପାଡ଼ିବେ ଏବଂ ସିଧା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆସିବେ। ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସପ୍ତାହର କୌଣସି ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ବି ଦିନରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଅତି କମରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଥର କରିବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ 3 ଥର ଲଗାତାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ବି କରନ୍ତି ତାର କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ନଜର ଦୋଷ ଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କଳା ଜାଦୁର ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବ ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ହେଉ, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନାଲି ଲଙ୍କାର ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ରୋଗ ବେମାରୀ ଲାଗି ରହିଛି, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଏବଂ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 7ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି କଳା ରାଶି, 7ଟି ଜାଇଫଳ ଏବଂ କିଛି ଫିଟିକିରି ନିଅନ୍ତୁ। 7ଟି ଫିଟିକିରିର ଟୁକୁଡ଼ା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ବେମାରୀରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବାର ଅଛି। ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ବି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ଧାର କରଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ଲାଲ ଲଙ୍କା ବାନ୍ଧି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ସେହି ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ 7ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ସେହି ଲଙ୍କାକୁ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜନେସରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ